अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हेयं सदा परिमग्नमविष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं मृत्यार्देहं प्रणतपालभक्तिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेस्थितराजलक्ष्मी धर्मिष्ठार्यवचसा यद्गादरण्यं मायामृगमद्वैतयोप्सितमन्यधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। अस्ति स्वस्तरुणिकरग्रविगलत्कल्पप्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुतवेणुना दलहरि निर्वाणनिर्व्याकुलम् स्रस्तो स्रस्तनिवर्धनी विविलसत् गोपीसहस्रावितम् हस्तोऽन्यस्तनतापवर्गमखिलोदारम् किशोराकृतिः कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्तम् अद्वैव मे विशतु मानसराजहंसो प्राणप्रयाणसमये कफवातवित्तेर् कण्ठावरोधनविदुस्मरणं कुतस्ते वंशी विभूषितकरणवनिरिदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलोदरष्ट पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरयेत्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदो श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। दुआऊ तुले हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वादौ अस्मदीय गुरुपाद पद्म विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति विजय वैखानस महाराजेर अतुल चरणे शतकोटी साष्टांग भुलुंठित दंडवत प्रणाम प्रणति ज्ञापन पूर्वक उनार कृपा आशीर्वाद प्रार्थना करछि। उनी अधम प्रति कृपा दृष्टि वर्षण करुन। गौरांग गदाधर गौड़ीय मठेर आचार्य ओं विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति प्रसाद बन गोस्वामी महाराजेर रातुल चरणे शतकोटी दंडवत ज्ञापन पूर्वक उनार कृपा आशीर्वाद प्रार्थना करछि। उनी अधम प्रति कृपा दृष्टि वर्षण करुन। भक्ति प्रमोद साधु गोस्वामी महाराजेर चरणे
শতকোটি দণ্ডবত জ্ঞাপন পূর্বক ওনার কৃপা আশীর্বাদ প্রার্থনা করছি। উনি অধম প্রতি কৃপা দৃষ্টি বর্ষণ করুন। সভাসদ বৈষ্ণব মণ্ডলী, ভক্তমণ্ডলী, বৈবৃদ্ধ ভাগবত বিদ্বান, মলিয়ান গ্রামের সমস্ত গ্রামবাসী ভক্তবৃন্দ, আগত অনাগত সমস্ত ভক্তবৃন্দ আর ভক্তিমতী মাতৃমণ্ডলী চরণে যথাযোগ্য দণ্ডবত জ্ঞাপন পূর্বক আপনাদের কৃপা আশীর্বাদ প্রার্থনা করছি। আপনারা অধম প্রতি কৃপা দৃষ্টি বর্ষণ করুন। জয় জয় শ্রী রাধারমন, জয় জয় নবল কিশোর, जय गोपी चित्तचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय जय श्री राधारमन, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्तचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे तेरो दास, जन्म जन्म मुझे दीजियो श्री चरणों की दास। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे,
गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे हाँ गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 गोपाल राधे बोल गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे बोल राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल हरि बोल गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे हाँ गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे बोल जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ुद्दित विनिंदित पीताम्बरधारी श्री गोविंद देवेर वाङ्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की, बोल सुखदेव स्वामी की जय, बोल व्यास जी महाराज की जय, बोल परीक्षित महाराज की जय, बोल नैमिषारण्य क्षेत्र की जय, समागत गौर भक्त वृंद की जय, एलाकार समस्त भक्त वृंद की जय, निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरि बोल। पवित्र नैमिषारण्य भूमि परम वितराग संत शिरोमणि श्री सूत गोस्वामी पाद व्यास मंचासीन सनकादि महर्षिदेरके लक्ष्य करे सम्पूर्ण मानव समाज को उपदेश प्रदान करছেন। বলছেন ঋষিও গতকাল আমরা কথা শ্রবণ করেছিলাম গোবিন্দ পিতামহ ভীষ্মকে मोक्ष प्रदान करे माता कुंतीर दुख के दूर करे नाती के बाँचिए दिए पितामह भीष्म के मोक्ष प्रदान करे आज गोविंद द्वारिका प्रस्थान करছেন। যখন গোবিন্দ দ্বারিকা প্রস্থান করছেন কুরুকুলের নারী কত সুন্দর অট্টালিকার উপরে চড়ে পুষ্পবৃষ্টি করছেন আর সুখদেব স্বামী বলছেন সুভদ্রা দ্রৌপদী কুন্তি বিরাট তনয়া তথা গান্ধারী ধৃতরাষ্ট্রস্য যুযুৎসুর গৌতমৌ যমৌ সর্বপ্রথম আছেন সুভদ্রা দ্রৌপদী কুন্তি বিরাট তনয়া অর্থাৎ উত্তরা ये सब पुष्प वृष्टि करছেন আর গোবিন্দ কি করছেন না সর্বপ্রথম গিয়ে মাতা কুন্তির চরণ স্পর্শ করে বলছেন পিসিমা এবার জানে কি অনুমতি প্রদান করে। কুন্তি বলছেন যে হে গোবিন্দ তুমি যখন দ্বারিকা যাবে বলছো না তখন আমার মানে হৃদয় থেকে প্রাণটা কেউ যেমন বের করে নিয়ে যাচ্ছে কিন্তু আমাদের জন্য তুমি অনেক দিন দ্বারিকাবাসী অনেক দিন গোবিন্দ দর্শন থেকে বঞ্চিত থাকবে এটাও আমরা চাইছি না। युधिष्ठिर महाराज के चरण स्पर्श करलें भीम के नमन करलें अर्जुन के गले लागालें नकुल सहदेव के आशीर्वचन करलें और गोविंद रथेर ऊपरे चढ़ছেন। युधिष्ठिर बोलें अरे अर्जुन जाओ जाओ गोविंद के एकटू जंगलटा कम से कम पार करे दियाছো। बोले केन? बोले तुम जानो ना कत मेहंगी अलंकार परिधान करे आछे। बोलছেন अर्जुन मने मने भाबছেন देखो जार करुणाय ये कौरवरूपी सैन्य समुद्र के बाछुरेर पाয়ের গর্তে মতো পার হয়ে গেল তাকে আবার জঙ্গল পার করাতে হবে কিন্তু মহারাজ যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞা তো অবমাননা করা যাবে না। সঙ্গে সঙ্গে অর্জুন গোবিন্দকে জঙ্গল পার করে দিয়ে ঘুরে আসলেন আর রাস্তায় যত যত লঘু রাজ্য ছিল সব রঘুরাজ্য সবিশেষ গোবিন্দের খুব আদর সৎকার করলেন। দূর থেকে শুনতে পেলেন দ্বারিকাবাসী গোবিন্দ আসছেন আগমনী করার জন্য অনেক দূর থেকে এসে गोविंद के आरती बंदापना करे समस्त सात्यकी उद्धव आदि द्वारिकावासी गोविंद के सযত্ন पूर्वक द्वारिका निये जाच्छेन और गोविंद जेई बाड़ीते पौंछालेन सर्वप्रथम की करलेन सातजन जे गोविंदेर मा ना सप्त माता सुखदेव स्वामी बोलছেন प्रविष्टस्तु गृहं पितृ परिषक्त समात्रवि बबंदे श्री सप्त देव की प्रमुखा मुदा। তুমি কত দূরে গেছো সেটা বড় কথা না বাড়িতে এসে পৌঁছাইছো মানে আগে মাকে প্রণাম করো। গোবিন্দ স্বয়ং দ্বারিকা প্রবেশ করতেই সর্বপ্রথম কি করলেন না ববন্দে শ্রী সপ্ত সপ্ত মাতাকে প্রণাম করলেন। এজন্য আজকাল মানুষ
প্রণাম করতেই ভুলে গেছে। বাবা মাকে কেউ নমন করে না। কোথাও তুমি যাচ্ছ, পিতা মাতাকে প্রণাম করে যাও। বাড়ি থেকে তুমি এলে, পিতা মাতাকে প্রণাম করো। আগেকালের মানে স্কুলে বাচ্চাদেরকেও জিজ্ঞাসা করা তো, আজকে তুমি বাবা মাকে প্রণাম, সকাল উঠে প্রণাম করেছ? এখন কিন্তু সিস্টেম উঠে গেছে। যে বাবা মাকে যে বাচ্চা প্রণাম না করে এসছে, আরে পিতা মাতা সুকল্যাণে পুত্র হয় সুখী। এই জন্য পিতা মাতাকে প্রণাম করবেন, অবমাননা করবেন না। আর গোবিন্দ এদিকে দ্বারিকা পৌঁছে গেলেন। যে সন্তানটাকে বাঁচিয়েছিলেন না উত্তরার গর্ভে, সে পরীক্ষিতের এখানে জন্ম হয়ে গেল। পাণ্ডব বংশের ধরোহর জন্ম হয়েছে। ওই জন্য সকল রাজ্যবাসী আছেন, সকল প্রজাজন আসছেন, ঋষি মুনি ঋষিরা আছেন। আর বালক জন্ম হতে কান্না তো করবে, কিন্তু বালক জন্ম হয়ে কান্না করলো না। বুড়ো বাবার মতো পালতি মেরে এরকম মানে বাবু আসন করে এইভাবে বসে গেল, সকলকে এইভাবে তাকাচ্ছে। হ্যাঁ, মাতা কুন্তী পুত্রকে নিয়ে বেদব্যাসের কোলে দিয়ে বললেন যে মহারাজ, ইয়ে কেইসা পুত্র? আরে বাচ্চা জন্ম হবে, কান্না করবে। এ বাচ্চা তো বসে পড়লো, বসে পড়ে সকলের মুখ দিকে তাকায় আর বলছে এ তো সেই নয়। বেদব্যাসের চোখে প্রেমাশ্রু নির্গত হলো। তিনি প্রেমাশ্রু চোখে নির্গত যখন হচ্ছে, প্রেম ভাবে ভাবুক হয়ে গেলেন। আর ভাবুক হয়ে তিনি বলছেন, আরে দেবী, এ তো সেই বালক, ইয়ে খুঁজছে। বললে এখানে এত লোকের ভিড় আছে, কিন্তু গর্ভের মধ্যে যে আমাকে বাঁচিয়েছিল, কই তার তো আমি দর্শন পাচ্ছি না। আর সকলকে পরীক্ষা করছে, এই কি সেই? না না, এ নয়। মুখ নিচু করে দিচ্ছে। আবার দেখছে, এই কি সেই? না না না, এ নয়। মুখ নিচু করে দিচ্ছে। ইয়ে সকলকে পরীক্ষা করছে, সকলকে পরীক্ষা করছে বললে নাম তার দিয়ে দিলেন পরীক্ষিত। পরীক্ষা ইতি পরীক্ষিত। আর সাধুরা আরেক নাম দিয়ে দিলেন। কি নাম দিলেন? বিষ্ণু নাম রাত দত্ত ইতি বিষ্ণু রাত। আরেক নাম দিয়ে দিলেন বিষ্ণু রাত। আর এদিকে গোবিন্দের কাছে সমাচার পৌঁছে গেল। আর গোবিন্দ এসে পৌঁছে গেলেন। যেই গোবিন্দ পৌঁছে গেছেন, আর কুন্তী মাতা তিনি কি করলেন? পুত্রকে নিয়ে গোবিন্দের কোলে দিয়ে দিলেন। যেই গোবিন্দের কোলে দিয়ে দিয়েছেন, গোবিন্দকে দর্শন করে খিলখিল খিলখিল বালক হেসে বলল, বলে এই তো সে। ভজে গোবিন্দ গোবিন্দ গোপালা, ভজে গোবিন্দ গোবিন্দ গোপালা, ভজে গোবিন্দ গোবিন্দ গোপালা, ভজে গোবিন্দ গোবিন্দ গোপালা। मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, मेरा मुरली मनोहर, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, मुरली मनोहर नंद लाला, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला। प्रभु मुरली मनोहर नंद लाला, प्रभु गोविंद मनोहर नंद लाला, प्रभु मुरली मनोहर नंद लाला, प्रभु गोविंद मनोहर नंद लाला, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, मेरा गोविंद मनोहर नंद लाला, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, मेरा गोविंद मनोहर नंद लाला, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला।
भजे गोविंद गोविंद गोपाला भजे गोविंद गोपाला वृंदावन धामनी को ब्रज को विश्रामनी को श्यामा और श्यामी को मंदिरियानंद को कल्याणी को यमुना पुलिनी को रेणुका को खाननी को साधनी की कंज को राधा कृष्ण कुंडनी को भक्तन को संगनी को गौर श्याम रंगनी को अर्जुग चंद को दिल पीली पत्नी को पंछी बट कटनी को ललित की गोरी जी की नकली को नंद को गोविंद गोविंद गोपाला भज भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला मेरा मुरली मनोहर नंद लाला 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 भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोपाला 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 भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला। बोलानंद कंद भगवान की আর গোবিন্দ যেই গোবিন্দকে দর্শন করে নিল বললো এই তো সে बोलानंद कंद भगवान की लाल की জয় আর জ্যোতিষ সব কিছু বলে দিলেন বললেন মহারাজ কর্ণের মতো দানী হবে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের মতো ধর্মাত্মা হবে ভীমের মতো পরাক্রমী হবে অর্জুনের মতো ধনুর্ধরী হবে নকুল সহদেবের মতো গণিত আর জ্যোতিষ বিদ্যার রূপের পারঙ্গত হবে পৃথু মহারাজের মতো রাজ্য শাসন করবে কিন্তু একটা কোন এক কারণে এক ঋষি সাপ লাগবে কিন্তু চিন্তা করার কিছু নেই ভাগবত ভগবানের করুণায় মোক্ষ প্রাপ্তি হবে বল আনন্দ কন্দ ভগবান কি এই প্রকার ঋষি মুনি ঋষিরা সব কিছু বলে দিলেন আর গোবিন্দ কোথায় যাচ্ছেন এবার দ্বারিকা প্রস্থান করছেন সঙ্গে অর্জুনকে বললেন বললো অর্জুন তুমি যাবে অর্জুন তো গোবিন্দের খুব প্রিয় খাস এন্ড খাস অর্জুন যাচ্ছেন গোবিন্দের সঙ্গে আজ অর্জুন বললেন প্রভু আজকে আমি রথ চালাবো অর্জুন রথ চালাচ্ছেন গোবিন্দ রথী হয়ে বসে আছেন অর্জুন আজ সারথী সব সময় গোবিন্দ হন সারথী অর্জুন হয়ে থাকেন রথী আজ দ্বারিকা যাবার সময় কে হয়েছে রথী না গোবিন্দ হয়েছেন রথী অর্জুন হয়েছেন সারথী রথ চালাতে চালাতে খুব থকে গেছেন দ্বারিকায় গিয়ে ভজন শেষ করে অতিথি ভবনে শুয়ে আছেন কিন্তু শুইলে কি হবে নাম কন্টিনিউ করছেন ভজন করছেন আর আজ রুক্মিণী দেবী সুন্দর সুন্দর পদার্থ বানিয়েছেন দ্বারিকাতে 56 ভোগ বানিয়েছেন আর 56 ভোগ বানিয়ে স্বর্ণ থালায় গোবিন্দকে সাজিয়ে দিয়েছেন আর গোবিন্দকে সাজিয়ে দিয়ে বললেন ভোগ লাগান প্রভু বলে ঘরে কেউ অতিথি থাকবে আর আমি ভজন করব এটা কি করে সম্ভব হয় এই বলে বললে তো ও অর্জুন আছেন আমি এই যাচ্ছি আর এই আসছি আর তিনি কীর্তন করতে করতে চললেন হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे রুক্মিণী দেবী চিন্তা করছেন প্রেম সে যাচ্ছেন রুক্মিণী দেবী ফালতু সময় নষ্ট করে কি হবে
হাঁটতে হাঁটতেও নাম করা যায়, কাজ করতে করতেও হরি নাম করা যায়। काम करते रहो नाम जपते रहो, पाप की वासनाओं से डरते रहो। काम करते रहो नाम जपते रहो, पाप की वासनाओं से डरते रहो। नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। काम करते रहो नाम जपते रहो, काम करते रहो नाम जपते रहो, पाप की वासनाओं से डरते रहो। आपकी वासना होत डरते रहो। এই জন্য রুক্মিণী দেবী বললেন হেঁটে হেঁটে তো যাচ্ছি, গোবিন্দের নাম নিতে অসুবিধা কি? এই জন্য কীর্তন করে করে যাচ্ছেন, হাত তালি দিয়ে দিয়ে যাচ্ছেন। যাচ্ছেন কোথায়? অর্জুনকে জাগাতে। অর্জুন আছে কোথায়? অর্জুন অতিথি ভবনে শয়ন করে আছে। আর পা টিপে টিপে যাচ্ছেন, দেখছেন অতিথি ভবন থেকে নাম সংকীর্তন ধ্বনি শুনছে। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম হরে রাম 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 হরে হরে। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। বলে কি হচ্ছে? এ অতিথি ভবনে কি আসর চলছে নাকি? পা টিপে টিপে যাচ্ছেন আর দেখছেন কি বিস্মিত হয়ে যাচ্ছেন, অর্জুন নিঘোর নিদ্রাতে শয়ন করে আছেন, কিন্তু কীর্তন ছাড়েননি, কীর্তনই করছেন, নাম করছেন। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম হরে রাম 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 হরে হরে, রাম রাম হরে হরে, হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। জাগাতে ভুলে গেলেন, এত ভাব চলে এলো। নাম শুনে অর্জুন এত সুন্দর নাম করছেন ঘুমন্ত অবস্থায়, বলে এই অবস্থায় জাগাবো কি করে? ভুলে গেলেন গোবিন্দ এখানে বসে আছেন খেতে। হাত তালি দিতে লাগলেন, প্রেমাস্ত্র নির্গত হতে লাগলো, নয়ন ভিজে গেল। ডার দেশে দাঁড়িয়ে প্রেমে হাত তালি দিতে লাগলেন। গোবিন্দ বললেন যে গেল সে আর এলো না, কি ব্যাপার? সত্যভামা দেবী এলেন। সত্যভামা দেবী একটু নাচতে ভালোবাসেন, এই জন্য ওনার হাঁটার স্টাইলটাই নাচের মতো, পায়ে সেরকম নুপুরের ধ্বনি, তালে তালে তিনি হাঁটেন। বলে প্রভু ভোগ লাগান, প্রভু ভোগ লাগান। আর হলো কি, সত্যভামা দেবী বললেন ও অর্জুন শুয়ে আছেন অতিথি ভবনে, আর গৃহস্থর কাজ হচ্ছে মানে অতিথি কি ভোজন না দিয়ে ভোজন করবে না। গোবিন্দ শিক্ষা দিচ্ছেন সব গৃহস্থদেরকে। বলে আমি যাচ্ছি প্রভু। আর
কীর্তন করতে করতে যাচ্ছেন, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। মনে মনে ভাবলেন কি হচ্ছে, হাত তালির ধ্বনি, গুনগুনা মানে রুক্মিণী দেবী গুনগুনা আওয়াজে কীর্তন করছেন, হাত তালি দিচ্ছেন, ঝুমছেন। আর রুক্মিণী দেবী দেখে, সত্যভামা দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন, বলে আরে অর্জুন নিগড় নিদ্রায় শুয়ে আছেন, এত সুন্দর কীর্তন, এই জন্য তো ওনাকে নিদ্রা জয়ী বলা হয়। আর তিনি অর্জুনকে জাগাতে ভুলে গেলেন, তিনিও নৃত্য করতে শুরু করলেন, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। রাম রাম হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare। গোবিন্দ বললে যে গেল সে গেল, আর রিটার্ন করলো না, কি ব্যাপার? গোবিন্দের মনের নাম হচ্ছে নারদ। গোবিন্দ কিছু ইচ্ছা করতেই নারদ এসে সেই কাজটাকে সুলভ করে যান। নারদ এসে পৌঁছে গেলেন, শ্রীমন নারায়ণ নারায়ণ নারায়ণ, শ্রীমন নারায়ণ নারায়ণ নারায়ণ, শ্রীমন নারায়ণ নারায়ণ নারায়ণ, নারায়ণ নারায়ণ নারায়ণ। প্রভু ভোগ লাগান, ভোগ তো লাগান। অন্ন আর ব্যঞ্জন শীতল হয়ে গেল। বলে নারদ, ঘরে যদি কেই অতিথি থাকে তাহলে কি গৃহকর্তা একা বসে বসে ভোজন করে? বলে ও, অতিথি ভবনে নিশ্চয় অর্জুন আছেন, আমি এই গেলাম আর এই এলাম। আর সেখানে কীর্তনের আসর চলছিল। নারদ সব কিছু ভুলে গেলেন। বলে আরে কমসে কম কোন রাগে গান করছেন, বীণা যন্ত্র তো বাজিয়ে একটু দেখি। বীণা বাজাতে লেগে গেলেন। প্রভু বললেন যে গেল সে আরে এলো, আর এরা এত কীর্তনে মত্ত হয়ে গেল। ভগবান কি বলেছেন? কে নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগীনাম হৃদয়েন চ মত ভক্ত্যা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ। হে নারদ, আমি বৈকুণ্ঠে থাকি না। নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে নচ, যোগীদের হৃদয়ের মধ্যেও সবসময় থাকি না। থাকি কোথায়? মত ভক্ত্যা যত্র গায়ন্তি, যেখানে সমবেত রূপে আমার ভক্তগণ একত্রিত হয় আমার গুণগান করেন, আমি সেইখানে থাকি। বল আনন্দ কন্দ ভগবান কি জয়।
এই জন্য এখানে কীর্তন চলছিল আর গোবিন্দ সেখানে বসে থাকতে পারলেন না। সেই স্থান থেকে কখন শরীর অন্তর্ধান হয়ে গেল আর প্রকট হয়ে গেল অর্জুনের চরণের কাছে। অর্জুনের চরণের কাছে গোবিন্দর যখন শরীর প্রকট হয়ে গেল, গোবিন্দ বললে বসে থাকবো কেন, ভক্তের সেবা একটু করি। এই জন্য অর্জুনের পদ সেবা করতে লাগলেন। আর গোবিন্দের, অর্জুন তো অতি প্রেমানন্দে কীর্তন করছেন নিগড় অবস্থায়, আর গোবিন্দ পা টিপে দিচ্ছেন। গোবিন্দের অশ্রু, প্রেমাশ্রু নির্গত হয়ে অর্জুনের পায়ে যখন পড়ে গেল, অর্জুন উঠে পড়লেন হড়বড়ে করে, হা হা প্রভু কি করছেন? বললে অর্জুন, এই জন্য তো তুমি আমার এত প্রিয়। তুমি সব সময়, এই জন্য মহাপ্রভু বললেন দেশকাল কিছু নিয়ম নাই, সব সময় আপনি নাম করতে পারবেন। কেন দেশ কাল নিয়ম ন শৌচা শৌচ নির্ণয়, না দেশ কালের নিয়ম আছে, না শৌচা শৌচের নিয়ম আছে। আপনি হরিনাম মুখে সব সময় করতে পারবেন। এই জন্য গোবিন্দ আশীর্বচন করলেন, বললেন আর আমার কীর্তনে যে হাত তালি দেবে, আমার কীর্তনে যে হাত তালি দেবে তার হস্তরেখা পরিবর্তন হয়ে যাবে। 7 দিন কন্টিনিউ কীর্তনে হাত তালি দেন। এ নাই আজকে হাত তালি দিলাম, কালকে দেখবো রেখাটা চেঞ্জ হলো কিনা। এন প্রেম সে কীর্তনে হাত তালি দিতে থাকুন, দেখবেন খারাপ রেখাগুলো ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যাবে, ভালো রেখাগুলো ধীরে ধীরে বাড়তে থাকবে। বল আনন্দ কন্দ ভগবান কি জয়। আর সত্যভামা দেবী নৃত্য করছিলেন, গোবিন্দ আশীর্বচন করলেন, বলে শোনো আমার কীর্তনে যে একবার নেচে দিল তাকে 84 লক্ষ জনি জন্মতে আর নাচতে হবে না। বল আনন্দ কন্দ ভগবান কি জয়। উদণ্ড নৃত্য করবেন। হ্যাঁ, ছেলেরা বিয়ের সময় বেটের সামনে ডিজে বাজিয়ে খুব নাচে, আর এখানে ভগবত কথাতে নাচতে লজ্জা লাগে, খুব নাচবে। গোবিন্দ আশীর্বচন করে দিলেন। অর্জুন তো এই দিন কেটে গেল। আর এদিকে হলো কি না, এদিকে যাদব রাজকুমারগণ অপরাধ করে দিল সাধুদের চরণে। গোবিন্দ বলছেন, শোনো পুত্র, তুমি ভগবানের পুত্র, মানে ভগবানই হলেও সাধুদের চরণে যদি অপরাধ করো, হরিস্থানে অপরাধে তাই হরি নাম, তোমার স্থানে অপরাধে নাহি পরিত্রাণ। গোবিন্দের স্থানে যদি অপরাধ হয়ে যায় তাহলে হরিনাম করলেই সে অপরাধ খণ্ডন হয়ে যাবে। কিন্তু সাধুর চরণে অপরাধ করলে যত সময় সেই সাধু ক্ষমা না করেছেন তত অবধি অপরাধ খণ্ডন হবে না। বলানন্দ কন্দ ভগবান কি জয়। হে পুত্রগণ, তোমরা ভগবানের পুত্র, ভগবান হলেও সাধুর চরণে কোনোদিন অপরাধ করবে না। কিন্তু গোবিন্দের পুত্রগণ, যাদব রাজকুমারগণ সাধুদের চরণে অপরাধ করে দিলে, অত্রি যবন বসেছিলেন, বিশ্বামিত্র, শীতকর্ণ, দুর্বাসা, ভৃগুরঙ্গিরা, কশ্যপ, বামদেবস্য, অত্রি, বশিষ্ঠ, নারদ। বিশ্বামিত্র ছিলেন, অসিতকর্ণ ছিলেন, দুর্বাসা ছিলেন, ভৃগু ছিলেন, অঙ্গিরা ঋষি ছিলেন, কশ্যপ ছিলেন, পরশুরাম ছিলেন, অত্রি ছিলেন, বশিষ্ঠ ছিলেন, আর নারদু ছিলেন। এই ঋষিগণ বসে জঙ্গলের মধ্যে সৎসঙ্গ করছিলেন। আর গোবিন্দের পুত্রগণ এক শাম্বকে নারী রূপ ধারণ করে, পেটে গর্ভবতী নারীর রূপ ধারণ করে গিয়ে ঋষিদের মজাক করে দিলেন। বললেন, আপনারা তো ত্রিকালদর্শী, আপনারা সব কিছু জানেন, দেখুন তো এই বউটার কি হবে, ছেলে হবে কি মেয়ে হবে। ঋষি চোখ বন্ধ করে দেখলেন যে এ তো গোবিন্দের পুত্র শাম্ব। বললো, ও ঋষিদের মজাক করতে তোমরা এসছো? গর্ভবতী নারীর রূপ ধারণ করে বেটা ছেলেকে, গর্ভবতী নারীর রূপ ধারণ করিয়ে ঋষিদের মজাক। ইয়ার পেট থেকে এক লৌহ মুসল বেরোবে, আর সেই মুসল যদুবংশকে ধ্বংস করে দিবে। ভয়ে ভীমকে দিয়ে দিলেন। ভীম পর্বতের উপরে সেই লৌহটাকে ঘিসে ঘিসে
কি করলো? গুড়া করে দিল, এরকম নামক জঙ্গল হয়ে গেল। আর হলো কি না, বারুণী মদিরাং পিত্বা মদন মথিত চেতসাম অজানাত নিবানান্ন চতুপঞ্চাবশেষিতা। বারুণী মদ পান করে আপোষে লগড় ঝগড় করতে করতে সব শেষ, 4-5 জন বেঁচে গেলেন। আর গোবিন্দও কাউকে নিমিত্ত বানিয়ে তিনি সোধাম যাচ্ছেন, অর্জুনও সেইখানে আছেন। অর্জুনকে বললেন, হে অর্জুন, তুমি এক কাজ করো, আমার এই যে 16,108 রানী আছে, সেই রানী দ্বারিকায় আছে, এখন দ্বারিকাবাসীকে বলো সব বেরিয়ে আসবে, কেননা আমি চলে গেলে দ্বারিকাপুরী সমুদ্রে চলে যাবে, আর আমার পত্নীদেরকে নিয়ে রাধা রানীর কাছে ছেড়ে আসো। রাধা রানীর কাছে ছাড়লে কি হবে না, রাধা রানীর করুণা প্রাপ্ত হবে, এদের কল্যাণ হবে। এই বলে অর্জুনকে তিনি পাঠালেন। অর্জুন গোবিন্দের পাটরানীগুলোকে নিয়ে যাচ্ছিল, স্বয়ং গোবিন্দ চোর রূপ ধারণ করে নিজের পত্নীদেরকে হরণ করে নিয়ে গেলেন। কেন? গোবিন্দের পত্নীকে কেউ চোর হরণ করতে পারে? হ্যাঁ, কিন্তু হরণ করা হলো, স্বয়ং গোবিন্দ চোর রূপ ধারণ করে হরণ করলেন। এখানে দুটো শিক্ষা আছে। প্রথম শিক্ষাটা হচ্ছে, গোবিন্দের যে পত্নী এই 16,108 জন বাদ 8 জন আলাদা, গোবিন্দের অষ্ট প্রকৃতি তারা 8 অষ্টপাটবংশী হয়ে এসেছিল। শান্ত হয়ে বসে যান, বলা আনন্দকন্দ ভগবান কি। তো 8 জন পত্নী এ অষ্টপাটবংশী, আর 16,108 এ যে রমণী, এরা হচ্ছে সব দেবকন্যা। গোবিন্দকে প্রতিরূপে পাওয়ার জন্য এরা এক ব্রত করলো, তপস্যা করলো, ব্রত আচরণ করলো, গুরুকে না দীক্ষা গ্রহণ করলো। এই ব্রতের জন্য দীক্ষাটা গ্রহণ করলো অষ্টবক্র ঋষির কাছে। অষ্টবক্র বললেন, অষ্টবক্র খুব তেজিয়ান ঋষি, উনাকে ডেকে যদি ব্রতটা করা যায়, পুজো পাঠটা করা যায়, তাহলে কার্যটা সিদ্ধি হবে। এই প্রকার কথা ইন্দ্রের কাছ থেকে শুনলেন। ইন্দ্রের কাছ থেকে শুনতেই অষ্টবক্র ঋষিকে নিমন্ত্রণ করে, পুরোহিত রূপে নিমন্ত্রণ করে, পূজা পাঠ করে কি করলেন, এক তো কম দক্ষিণা দিলেন। ঠিক আছে, যথাযোগ্য দক্ষিণাটা না দিলে অপরাধ হয়, এই জন্য অষ্টবক্রকে ডেকে এনে যথাযোগ্য দক্ষিণা দিলেন না। আর কি করলেন, এই দেবকন্যাগণ যখন ঋষি বাবাজি হেঁটে হেঁটে যাচ্ছে, তার তো অষ্টবক্র আছে, এই জন্য বেঁকে বেঁকে হাঁটছে, তখন দেখে হাসতে লাগলেন, হে হে করে যে হেসে ফেললেন। আকাশবাণী হলো, গুরুদেবের চরণে অপরাধ, সাধুর চরণে অপরাধ, তোমরা গোবিন্দের পত্নী হবে, কিন্তু জন্ম হলেই বন্দি গৃহে থাকতে হবে, আর জন্ম পরে চোরের ঘরে বন্দি হয়ে সেখানেও বন্দি হয়ে থাকতে হবে। এই প্রকার আকাশবাণী হলো। এই জন্য ভুলে সাধুদের চরণে কোনোদিন অপরাধ করবেন না। বলা আনন্দকন্দ ভগবান কি। আর অর্জুনের মুখ কালো পড়ে গেল, কেননা কোনোদিন জীবনে যে পরাজিত হয় নাই, সে আজ পরাজিত। কেননা গোবিন্দ এও শিক্ষা দেওয়ার জন্য তাকে পাঠিয়েছিলেন, যে তুমি গান্ডীব নিয়ে অত অহংকার করছিলে, কোনো বস্তু নিয়ে কোনোদিন অহংকার করতে নাই। এই জন্য গান্ডীব নিয়ে যে তুমি অহংকার করছিলে, দেখো আজ আমি নেই, তোমার গান্ডীব কোনো কাজের নয়। সেই অর্জুন আছে, সেই গান্ডীব আছে, কাউকে রক্ষা করতে পারলো না, মুখ একদম শুকলো কালো পড়ে গেছে। অনেক দিন বাদে আজ কোথায় পৌঁছাচ্ছে, হস্তিনাপুরে পৌঁছাচ্ছে। যুধিষ্ঠির মহারাজ গদগদ হয়ে গেলেন, বলে আও অর্জুন আও, অনেক দিন বাদে তুমি এসেছো। আরে গোবিন্দ প্রাপ্তি হয়ে গেল মানে তুমি সব কিছু পেয়ে গেলে। হ্যাঁ, আরে এখানে তোমার নাতিও আছে, তোমার পত্নীও আছে, তোমার ভ্রাতাগণও আছে, কি খেয়াল পড়ে না? হ্যাঁ, গোবিন্দ পেয়ে গেলে সব কিছু পেয়ে গেল। আরে কৃষ্ণ কেমন আছেন? মামা মামি বসুদেব আর দেবকী কুশলে আছেন তো? মহারাজ উগ্রসেন কুশলে আছেন তো? সাত্যক আদি সমস্ত বীর সকুশল আছেন তো? আরে কত কিছু প্রশ্ন করে যাচ্ছি, তুমি কিছু উত্তর দিচ্ছ না। কি হয়েছে? আমার গোবিন্দ কেমন আছেন? এই দেখো তোমার নাতি পরীক্ষিত খুব জ্ঞানী, হ্যাঁ, সব রাজপাট শুনে সব কিছু শিক্ষা করছে, খুব বুদ্ধিমান। গোবিন্দ কেমন আছেন? ভালো আছেন তো? আরে অর্জুন, এত কিছু জিজ্ঞাসা করছো, তুমি কিছু উত্তর দিচ্ছ না। তোমার মুখমণ্ডলের শ্রী না জানে কোথায় নষ্ট হয়ে গেল।
আরে জীবনে যদি 3 প্রকার ভুল কাজ করে মানুষ, তাহলে তার স্ত্রী নষ্ট হয়ে যায়। সেই ভুল কাজ কি না? অগম্য নারী সমাগম। কোথায় ভালো কাজে যাচ্ছেন, যদি পত্নী সঙ্গ বা অন্য নারী সঙ্গ করে আপনি বেরোচ্ছেন, তাহলে আপনার স্ত্রী নষ্ট হয়ে যাবে। ভুলে সেরকম কাজ করবেন না। অগম্য নারী সমাগম, গোমাতা চরণে, গুরুদেবের চরণে, গুরুপত্নীর চরণে যদি অপরাধ হয়, 2। আর 3 নম্বর হচ্ছে, যাকে ছাড়া আপনি জীবনে বাঁচা শিখেন নাই, সে যদি আপনাকে চিরদিন ছেড়ে চলে যায়। অতটুকু বলছেন। ধড়াম করে অর্জুন যুধিষ্ঠির মহারাজের চরণে পড়ে গেলেন, আর কাঁদতে কাঁদতে বলছেন, কে বঞ্চিত হম মহারাজ হরিণা বন্ধুরূপিণা যেন অপহৃতং তেজ দেবা বিস্মপনং মহৎ। হে ভ্রাতা, যে গোবিন্দ আমাদেরকে বাঁচিয়েছিলেন, যে গোবিন্দের জন্য দ্রৌপদী মতো ভার্যা প্রাপ্ত হয়েছিল, কে যৎ সংশয়াদ দ্রুপদ গেহমুপাগতানাম, যে গোবিন্দের কারণে এত সুন্দর দ্রুপদ রাজের কন্যাকে পত্নী রূপে পেয়েছিলাম। দেখো, দুর্বাসা কবল থেকে যে গোবিন্দ আমাকে বাঁচিয়েছিলেন, যে গোবিন্দের করুণায় কিরাত রূপধারী শিবকে সন্তুষ্ট করে পাশুপতাস্ত্র আমি প্রাপ্ত হয়েছিলাম, সেই গোবিন্দ আমাদেরকে বঞ্চিত করে চলে গেছেন। আরে হলো কোথায়? কিরকম হলো? বললে সব যাদব রাজকুমারগণ সাধুদের চরণে অপরাধ করে দিল। বারুণী মদিরাং পিত্বা মদন মথিত চেতসাম, বারুণী মদ পান করে আপোষে লগড় ঝগড় করে সব মারা গেল। অর্জুন আছেন, কৃষ্ণ আছেন, বলরাম আছেন, কেউ কারো কথা শুনলো না। बस 4-5 বেঁচে গেলেন, আর সব শেষ। আর ভাই, আমি পত্নীদেরকে নিয়ে বৃন্দাবনে যাচ্ছিলাম, আমার এই অবস্থা হয়েছে, যার ফলে আমার তেজ নষ্ট। এই কথা দুয়ার দেশে কুন্তি শুনছিলেন। বলে, অর্জুন এত দিন বাদে আসছে, কৃষ্ণ কথা কি বলবে? 2 ভাই মধ্যে যেরকম কথোপকথন হবে, হয়তো আমার সামনে সেরকম হবে না। এই জন্য লুকিয়ে লুকিয়ে শুনছিলেন যে এরা কৃষ্ণ কথা কি বলছে। যেই শুনলেন গোবিন্দ চলে গেছেন, ধড়াম করে পড়ে গেলেন, উনারও প্রাণবায়ু চলে গেল। উনি গোবিন্দ বিরহকে সহ্য করতে পারলেন না। ভোলানন্দ কন্দ ভগবান কি। যুধিষ্ঠির মহারাজ কাঁদতে কাঁদতে বললেন, আরে ভোলে ভণ্ডারী, এতদিন বাদে তুমি দ্বারিকা থেকে এলে অপ্রিয় সমাচার নিয়ে। মাতার সংস্কার ইত্যাদি করে বিকালা কি করলেন? পরীক্ষিত তখন 15 বর্ষ বয়স। পরীক্ষিতকে নিয়ে এসে রাজগদ্দিতে আপাতকালীন মিটিং ডেকে দিলেন, আর রাজগদ্দিতে বসিয়ে দিলেন। বসিয়ে দিয়ে বললেন, রাজ তিলক করে দিলেন। বলে, শোনো, আজ থেকে এ শশাগরা পৃথিবীর, হস্তিনাপুরের রাজা মহারাজ পরীক্ষিত, এ শশাগরা পৃথিবীর একছত্র সম্রাট হচ্ছেন মহারাজ পরীক্ষিত। যেই এই কথা বললেন, পরীক্ষিত বলছেন, বাবা আমি কিছু জানি না। বলে, কিছু জানতে হবে না। যতদিন তোমার রাজকার্য রাজপাট শিক্ষা না হয়েছে, ততদিন আমার কুলগুরু আর মহামন্ত্রী তোমাকে রাজপাটে সহায়তা করবেন, কোনো চিন্তা নাই পুত্র। আর কি না, আর একটা কথা তোমাকে স্মরণ রাখতে হবে, যতদিন তুমি যুদ্ধ কার্যতে পারদর্শিতা না হয়েছ, রাজ্যের সীমার সুরক্ষা আমার সেনাপতি দেবেন। কিন্তু পুত্র, জীবনে 3টা কথা তোমাকে খেয়াল রাখতে হবে। বলে, কি না? সেই 3টা কথা কি না? সেই 3টা কথা হচ্ছে, জীবনে তুমি পাপ করবে না, কি পাপ দেখবে না। পাপ করা অপেক্ষা পাপ দেখা ডবল পাপ। আর কি? রাজা, একজন রাজা কোন স্ত্রীর স্বামী নয়, কোন পুত্রের পিতা নয়। সে সমস্ত প্রজাকে পুত্রবৎ পালন করবে। রাজ্যের মধ্যে যদি প্রজা দুঃখী, তো দোষ রাজার। আর রাজ্যের মধ্যে যদি প্রজা সুখী থাকে, তো সুন্দর রাজা। 2 আর 3 নম্বর কথা হচ্ছে, শত্রু যদি একবার স্মরণে যায়, তাকে তুমি একবার মাফ করে দেবে। শত্রু যদি তোমার স্মরণে আছে, মিনিমাম একবার তুমি মাফ করে দেবে। ঘরে অতিথি অভ্যাগত কোনদিন
ये करबे ना झूठ कपट निंदा को छोड़ो हर प्राणी से प्यार करो झूठ कपट निंदा को छोड़ो हर प्राणी से प्यार करो घर आए संतन की सेवा से न कभी इनकार करो ना जाने किसी रूप में तुमको ना जाने किसी रूप में तुमको नारायण मिल जाएगा राम नाम की साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा निर्मल मन की दर्पण में ओ निर्मल मन की दर्पण में ओ राम का दर्शन पाएगा राम नाम की सावन से जप राम राम 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 सिया राम जप राम राम जप राम जप राम राम जप राम राम जप राम राम जप राम जप राम राम शरीर मोल है प्राणी हरि कृपा से पाया है नर शरीर हरि कृपा से पाया है नर शरीर मोल है प्राणी हरि कृपा से पाया है नर शरीर हरे कृपा से पाया है झूठे जग पंच में पढ़कर क्यों हरि को बिसराया है समय हाथ से निकल गया तो समय हाथ से निकल गया तो श्री भूमि भूमि पछताएगा राम नाम की साबुन से जो मन का मेल छुड़ाएगा निर्मल मन की दर्पण में ओ निर्मल मन की दर्पण में राम का दर्शन पाएगा राम नाम की साबुन से जप राम राम 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 सिया राम जप राम 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 राम सिया राम और आनंद कंद भगवान की। तो पंच पांडव बोलते लगलेन যখন এই ধরা ধামে আর গোবিন্দ নেই এই পাণ্ডব থেকে কি করবে সমস্ত তীর্থ দর্শন পূর্বক পাণ্ডব লোক স্বর্গ আহ্বান করছেন কিন্তু একটা কথা খেয়াল রাখবেন বেদ বিরুদ্ধ কর্ম জীবনে যে করেছে না সে কিন্তু সশরীর স্বর্গ আরোহণ করতে পারবে না স্বর্গ যাচ্ছেন
সর্বপ্রথম নকুল আর সহদেব তিনি পতন হয়ে গেল, মৃত্যু হয়ে গেল। ভীম বলছেন, দাদা আমাদেরই লঘু ভ্রাতা নকুল আর সহদেব সশরীর স্বর্গ যেতে পারলো না। বলে না, যেতে পারবে না। কেন? বলে এরা একজনের রূপের অভিমান ছিল আর একজনের গণিতের অভিমান ছিল। এই জন্য কখনো রূপ ভালো আছে বলে কোনোদিন অভিমান করবেন না, অর্থ আছে অভিমান করবেন না, বুদ্ধি আছে অভিমান করবেন না, রূপ যৌবন সম্পত্তি প্রভৃত অবিবেকিতা, কোনদিন অভিমান করবেন না। বল আনন্দ কান্দ ভগবান কি বল, কৃষ্ণ কন্যা লাল কি। এই জন্য একজনের রূপের অভিমান ছিল আর একজন জ্যোতিষ আর গণিত বিদ্যার অভিমান ছিল। এই জন্য এরা সশরীর স্বর্গ যেতে পারলো না। একটু আগে গেলেন, অর্জুনের পতন হয়ে গেল। বলে ভাই কৃষ্ণের সখা আমাদের লঘু ভ্রাতা অর্জুন। বলে হ্যাঁ, ইয়ারু অভিমান ছিল। বলে কিসের অভিমান? না গান্ডীবের অভিমান। এক ব্রাহ্মণকে খুব অপমানিত করে কথা বলেছিল। কেন সংকর্ষণ ব্রাহ্মণ না কৃষ্ণ কাশ্মীরে বচ অহম বা অর্জুন নাম গান্ডীবম ইয়স্য বৈরনু। সুধর্মা সভাতে এক ব্রাহ্মণ এসে গোবিন্দকে গালি দিয়ে যাচ্ছে। বলে আরে গোবিন্দ, হ্যাঁ আমি ব্রাহ্মণ, আমি জাতিস্বর, আমার 10 জন্মের পর্যন্ত স্মরণ আছে, আমি জীবনে কোনোদিন পাপ করি নাই, এমনকি 10 জন্ম পর্যন্ত কোনো পাপ করে নাই। কিন্তু রাজা যদি পাপ করে সেই পাপের ফল ব্রাহ্মণকে ভোগ করতে হয়। এই কারণে কৃষ্ণ হচ্ছে পাপী, তার পাপের ফলে এই ব্রাহ্মণের পুত্র মরে যাচ্ছে, আর তুমি ও গালাগালি করে দিয়ে যাচ্ছে। 1 নম্বর বাচ্চা মারা গেল, গালাগালি করলো, 2 নম্বর, 3 নম্বর, 4 নম্বর, আজ 9 নম্বর বাচ্চা মরে গেছে। আজ ব্রাহ্মণ এসে গালি দিচ্ছে, আর সেই সময় অর্জুন বসে আছে। আরে বলছে, আরে তোমাদের মধ্যে কি ক্ষত্রিয়তা নেই? তোমরা সকলেই কি নিক্ষত্রিয়? তোমরা সকল কি নপুংসক হয়ে গেলে? এ ব্রাহ্মণ এত গালাগালি করছে, তার মধ্যে তোমাদের কোনো উত্তর নেই। আর প্রকম্পিত হয়ে গেল অর্জুন। বলল কে কে সে? কে বলল মর্ত্যমণ্ডলে ক্ষত্রিয় নেই বলে? আমি অর্জুন। বলে তুমি কে? কালকা ছোকরা, গাল টিপলে দুধ বেরোবে। এখানে প্রদ্যুম্ন আছেন, বাসুদেব আছেন, সাত্যকী আছেন, স্বয়ং গোবিন্দ আছেন, বলদেব আছেন, এরা কিছু বলছে না, তুমি কে ও? তখন ব্রাহ্মণকে তাচ্ছল্য করে বলছে, কেনাহং সংকর্ষণ ব্রাহ্মণ না কৃষ্ণ কাশ্মীরে বচ অহম বা অর্জুন নাম গান্ডীবম ইয়স্য বৈদনু। হে ব্রাহ্মণ, আমি প্রদ্যুম্ন নই, আমি বাসুদেব নই, আমি সাত্যকী নই, আমি অনিরুদ্ধ নই, আমি সংকর্ষণ নই, অহম বা অর্জুন নাম গান্ডীবম ইয়স্য বৈদনু। ভগবান বললেন, বাহ, এত বড় অহংকার! আর সেই অহংকারকে নষ্ট করার জন্য গোবিন্দ নিজের পত্নীকে দিয়ে পাঠালেন, আর আজ অর্জুন সশরীর স্বর্গ যেতে পারল না। এই জন্য হে সজ্জনগণ, কোনদিন জীবনে কোনো বস্তু প্রতি অভিমান করবেন না, অহংকার করবেন না। বল আনন্দকান্দ ভগবান কি। একটু আগে গেলেন, ভীমের পতন হয়ে গেল, দ্রৌপদীর পতন হয়ে গেল। বলে দ্রৌপদীর কি দোষ ছিল? বলে পরিবেশনের সময় যদি কম বেশি করেন তাহলে দ্রৌপদীর মতো অভিশাপ হয়ে পতন হয়ে যাবে। বলে দ্রৌপদীর কি ভুল হয়েছিল? বলে আমরা তো 5 জন স্বামী, কিন্তু অর্জুনকে একটু বেশি ভালোবাসতো। কেন? অর্জুনই তো তীর বিদ্ধ করে নিয়ে এসেছিল না। এই জন্য পরিবেশনে যদি কম বেশি করেন, নিজের ছেলেকে একটু বেশি দিয়ে দিলেন, সাইটের ছেলেকে কম দিলেন পরিবেশন করার সময়, তাহলে আপনার দ্রৌপদীর মতো অবস্থা হবে। বল আনন্দকান্দ ভগবান কি। একটু আগে গেলেন, একটু আগে যেতেই ভীমেরও পতন হয়ে গেল। বলে ভাই আমার কেন পতন হয়ে গেল? তুই তো পড়ে যাবি, তোমার মৃত্যু হয়ে যাবে। বলে আমার দোষ কি ছিল? বলে তুমি লোভী ছিলে, বেশি খেতে,
শাস্ত্র বলছে যাবৎ ভিয়েত জঠরম তাবৎ সত্যং হি দেহি নাম অধিকম বিমন্যিত সোস্তেয়ং দণ্ডমর্হতি। যতটুকু খেলে শরীরটা বেঁচে থাকবে ততটুকুই খাবেন, লোভ করে বেশি খাবেন না। লোভ করে বেশি খেলে আপনারও এইভাবে মৃত্যু হবে, সশরীরে আপনি স্বর্গ যেতে পারবেন না। মানুষ লোভে পড়ে দুটো কাপড় হলে চলে যায়, কিন্তু 50টা কাপড় জোগাড় করছে। এত টাকা হলে আমার সংসার চলে যায়, কিন্তু কোটি কোটি টাকা লুটপাট করছে। ফলস্বরূপ এদিকে সরকারও নেবে, এই যে 400 কোটি ধরা পড়েছে, বলো লুটের মাল। এই জন্য লোভ বেশি করে যদি আপনি কোনো কাজ করেন তাহলে সোস্তেয়ং, সে একটা চোর। ভীমের উপতন হলো, আর যুধিষ্ঠির মহারাজ সশরীরে স্বর্গ গেলেন, কিন্তু নরকের দূত এসে নিয়ে গেল উনাকে, বললো চলুন একটু নরক দর্শন করবেন। বলে কেন? না আপনি জীবনে একবার মিথ্যা কথা বলেছিলেন। বলে কোথায় বলেছিলেন? কোথায় বলেছিলাম? বলে আপনি খেয়াল করুন, যখন যুদ্ধ করছিলেন তখন গুরুদেবকে রাস্তা থেকে সাইড করার জন্য আপনি বলেছিলেন অশ্বত্থমা হত। বললে সে তো গোবিন্দের কথাই বলেছিলাম। গোবিন্দ তৎক্ষণাৎ বেরোলেন, বললে আমি যতটুকু, আমি তো বলেছিলাম শুধু বলো অশ্বত্থমা হতো, যে অশ্বত্থামা মারা গেছে। আমি তো বলেনি পিছনে যে লাইনটা তুমি লাগালে অশ্বত্থমা হতো নরৌবা কুঞ্জরৌবা। হাতিও হতে পারে, মানুষও হতে পারে। গুরুদেব একটু চিন্তা করবেন, তাহলে পিছনে যে লাইনটা তুমি লাগালে সেটা তো আমি বলিনি, আমি বলেছি বলো অশ্বত্থমা হতো। সে হাতিও হতে পারে, মানুষ হতে পারে, অশ্বত্থামা আমার আগে ছিল। কিন্তু তুমি যে পিছনে লাইনটা বললে, তোমার সঙ্গে যুক্তিতে কে পারে? 2 মিনিট নরক দর্শন করে রাজগদ্দির উপরে ধর্ম সিংহাসনে যুধিষ্ঠির মহারাজ বিরাজমান করলেন। বলানন্দ কন্দ ভগবান কি। আর এদিকে পরীক্ষিত মহারাজ রাজ্য শাসন করছেন, সমস্ত প্রজার কি শুভ কামনা, সমস্ত ঋষিদের আশীর্বাদ, এতে ধীরে 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 পরীক্ষিত মহারাজ বড় হয়ে গেলেন। আর বয়স বিবাহ হয়ে গেল। ইরাবতী নামক কন্যার সঙ্গে পরীক্ষিত মহারাজ বিবাহ হয়ে গেল। আর বিবাহ হয়ে যাবার পর হলো কি না 4 বালগোপাল হয়ে গেলেন। তার মধ্যে সব থেকে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে জন্মজয়। জন্মজয় আদি 4 পুত্র। আর ধীরে ধীরে 45 বর্ষ যখন হচ্ছে তখন পরীক্ষিত মহারাজ চিন্তা করছেন যে একটু জঙ্গলে যাব, সাধু সঙ্গ। কেননা 50-এর পর 51, 52, 53, অর্থাৎ বনং প্রব্রজেত ধীর 50 ঊর্ধ্বং বনং ব্রজেত। 50 যখন হয়ে যাবে তখন আপনি চিন্তা করবেন 50 হয়ে গেছে, এইবার আমাকে ভজন করতে হবে, হরিভজন করতে হবে, সাধু সঙ্গ করতে হবে, সংসারের সবকিছু। এবার 50 হয়ে গেলেই নিজের পুত্রকে বিয়ে দিয়ে তাকে সংসারের দায়িত্ব দিয়ে সেখান থেকে রাম নাম করে সাধুদের আশ্রয়ে যেতে হয়। এই জন্য পরীক্ষিত চিন্তা করছেন যে 50 তো হতেই যাচ্ছে, সাধুদের কাছে যাই, আর জঙ্গলে যাব, একটু সুন্দর করে মৃগয়া করব, সাধু সঙ্গ করব। এই প্রকার ভেবে তিনি 10-20 সৈনিককে নিয়ে বেরোলেন। আর যাবার সময় খজানার ভিতর থেকে দেখলেন এক সুবর্ণমণ্ডিত মুকুট আছে, সেই মুকুটকে পরিধান করলেন। বলে আজকে এইটা পরিধান করে যাব। এই বলে তিনি সেই খজানা ভিতর থেকে, গোদাম থেকে একটা মুকুট নিলেন, অদ্ভুত সুন্দর মুকুট। সেইটাকে পরিধান করে জঙ্গলে চলে যাচ্ছেন। জঙ্গলে গিয়ে এক অপূর্ব রূপ দৃশ্যকে দর্শন করলেন। ঘোড়া একটু রপ্তার হয়ে গেল, সৈন্য সামন্ত এদিকে ওদিকে হয়ে গেলেন। মাঝখানে একটা চৌরাস্তা মতো রাস্তা এলো, কে কোন দিকে বেরিয়ে গেল তার কোন ঠিকানা নেই। নিতান্ত জঙ্গলের মধ্যে পরীক্ষিত মহারাজ প্রবেশ হয়ে গেলেন। আর জঙ্গলের মধ্যে কি দেখছেন না, এক পায়ে একটা ষাঁড় দাঁড়িয়ে আছে। আর তার কাছে এই ষাঁড় কে? এ স্বয়ং ধর্মদেবতা আজ ষাঁড় রূপে দাঁড়িয়ে আছে। এক পাই কেন না, সত্যযুগে 4 চরণ ছিল। সত্যযুগে 4 চরণ ছিল, সেটা কি কি না, তপ শৌচ দয়া মিতি। তপ শৌচ দয়া সত্য মিতি পাদা কৃতে কৃতা। সর্বপ্রথম ছিল তপস্যা। সত্যযুগে মানুষ তপস্যা করে ভগবানকে পেত। সত্য
তপহ শৌচ, আর একটা চরণ ছিল শৌচতা, 3 নম্বর চরণ হলো দয়া, 4 নম্বর চরণ হলো সত্য। তাহলে সত্য যুগ যখন চলে গেল তখন তপস্যা নষ্ট হয়ে গেল, ত্রেতাতে থাকলো শৌচ, দয়া, সত্য। ত্রেতা যুগ চলে গেল, আরেকটা চরণ নষ্ট হয়ে গেল, শৌচতা নষ্ট হয়ে গেল। লোক দাঁড়িয়ে পেচ্ছাপ করা সেখান থেকেই শিখে গেল। পেশাব করার পর জল অনেকে নেয় না, শৌচতা নেই। এগুলো খেয়াল রাখতে হবে। আপনি পূজা করতে মন্দিরে যাচ্ছেন, রাস্তায় পেচ্ছাপ পেলো, বাহ্যক্রিয়া পেলো, আপনি পেচ্ছাপ করলেন, ডালাটা ধরে আছেন এইদিকে, আপনার সেই পেচ্ছাপ দ্বারে কাপড়ে লাগলো, সে তার কি শুদ্ধতা থাকলো? শৌচতা আপনার নষ্ট হয়ে গেল। যত্রতত্র যেখানে সেখানে যে সে পরিস্রা করছে, আপনি সেই তার রাস্তার উপরে হেঁটে গেলেন, কত কিছু ময়লা পড়েছিল, শৌচতা নষ্ট, পবিত্রতা নেই। সত্য, দয়া, শৌচ আর পবিত্রতা নষ্ট হয়ে গেল। ত্রেতা যুগে থাকলো দয়া আর সত্য। দয়া, ভাই ভাইয়ের মধ্যে যুদ্ধ লেগে গেল, কৌরবের সঙ্গে পাণ্ডব, দয়া বলে বস্তু থাকলো না। ছোট ভাইয়ের বউকে, পাণ্ডবদের বউকে ভরি রাজসভার মধ্যে অপমানিত করতে লাগলো, তখন দয়া ছিল? দয়া নেই, দয়াও চলে গেল। কেবল সত্য, কলিযুগে কেবল সত্য। আপনি মন্দিরে 5 বার আসছেন, সেটা ঠিক আছে, আপনি ঠাকুরকে অনেক কিছু দিচ্ছেন, কিন্তু জীবনের আভূষণ সত্যকে বানাননি, আপনার কাছে সত্যতা নেই, তাহলে আপনার কাছে ধর্ম নেই। যেখানে সত্যতা থাকবে সেখানে ধর্ম থাকবে। বল আনন্দকান্ত ভগবান কি। তো এই 4 চরণ ধর্মের নষ্ট হয়ে গেছে। 1 চরণ আছে সত্য, ষাঁড়ের রূপে দাঁড়িয়ে আছে, আর 4 পায়ে দাঁড়িয়ে আছেন গোমাতা, তিনি হচ্ছেন পৃথিবী। গোমাতা কাঁদছেন, কেঁদে বলছেন, বলো, খুব কাঁদছেন। তখন ষাঁড় জিজ্ঞাসা করছে, বললে কেন কাঁদছো দেবী, কি হয়েছে? তোমার বন্ধু কি তোমাকে ছেড়ে চলে গেছে? তুমি কাঁদছো কেন? না, আমার 4 পায়ে আমাকে দেখতে ভালো লাগে, কেউ আমার 3 পা কেটে দিয়েছে, এই কারণে হয়তো মাতৃ হৃদয়া, আপনার হৃদয় কোমল, এই জন্য হয়তো দুঃখ চলে এসছে, এই কারণে হয়তো আপনি কাঁদছেন। আর সত্য করে বলুন, কাঁদছেন কেন? আর এই কথা পরীক্ষিত শুনছেন, বলে বাপরে, এ তো দুজন ষাঁড় আর গোমাতা কথোপকথন হচ্ছেন। বললেন, আপনি কে? আপনার এই চরণগুলো কে কেটে দিয়েছে? বলে, রাজা, দোষী কাকে মানব? কুকর্ম করব আমি, আর পড়োশি ফলভোগ করবে? হয়তো রাজন, আসলে বিচার করুন, আসলে দোষী কে? হ্যাঁ, ওয়া পের ববুল কা আম কাহা সে হই? গাছ লাগালাম বাবলা গাছ, আর চিন্তা করছে আম হলো না কেন? ভালো কাজ যে করবে, শাস্ত্র বলছে না ভুক্তে ক্ষিয়তে কর্ম জন্ম কোটি শতৈরপি অবশ্যম এব ভুক্তব্যম কৃতম কর্ম শুভাশুভম। যে যেমন কর্ম করবে সে তেমন ফল পাবে। হয়তো আমার জীবনে কিছু কর্ম এরকম হয়েছে যার ফলে আমার 3 চরণ কেটে গেল। এই বলে রাজাকে তিনি বলছেন, রাজা বললেন, পরীক্ষিত বলছেন, প্রভু আপনি বলুন, আমি চেষ্টা করব। আমার রাজ্যের মধ্যে এই প্রকার অন্যায় হবার কথা নয়, যে অন্যায় করেছে তাকে আমি দণ্ড দেব, আপনি বলুন। এই প্রকার बोल आनंद कंद भगवान की, बोल कृष्ण कन्या लाल की। এই প্রকার বলছেন। এই প্রকার যখন বলছেন তখন পরীক্ষিত মহারাজ দেখলেন এক কালো মুকুট পরিধান করে, লৌহ মুকুট পরিধান করে সেই এক পাকে কাটতে লোক মানে তরোয়াল দিয়ে কাটতে চেষ্টা করছে। পরীক্ষিত মহারাজ কি করলেন, দৌড়ে গেলেন ধনুক বাণ নিয়ে তাকে মারার জন্য। যেই মারার জন্য দৌড়ে গেলেন তখন সেই যে কালো পুরুষ সে কে? সে হচ্ছে কলিযুগ। এই কলিযুগ মারতে চেষ্টা করছিল। সেই কলিযুগ যখন কি করলো না, কলিস্তু কলহ প্রিয়, কলিস্তু কলহ প্রিয়, এই জন্য মুকুটটা বের করে রাজার চরণে রেখে দিলেন, বলে ত্রাহিমাম ত্রাহিমাম ত্রাহিমাম। আর যুধিষ্ঠির মহারাজ পরীক্ষিতকে কি উপদেশ করেছিলেন, যদি
তোমার শত্রু তোমার স্মরণে একবার আসবে, তাহলে তুমি তাকে মাফ করে দেবে, একবারের মতো তাকে ক্ষমা করে দেবে। আর তখন তিনি ক্ষমা করে দিচ্ছেন। কি বলছেন? কেনতে গুড়া কেশ যশোধরাণাম বদ্ধাঞ্জলির বৈ ভয়মস্তি কিঞ্চিৎ নবর্তিতব্যং ভবতা কথঞ্চন ক্ষেত্রে মদীয়ে তোম ধর্ম বন্ধু। বলে, হে রাজন, আমি তোমাকে মারবো না, তুমি কে বলো আগে? বলে, আমি কলিযুগ। বলে, কলিযুগ? আমার রাজ্যের মধ্যে তুমি প্রবেশ করলে কেন? আমার রাজ্যের মধ্যে প্রবেশ করেছ কেন? আমার রাজ্যের মধ্যে প্রবেশ করার অধিকার কে দিল? বলে, যাবো কোথায়? এ শশাগারা পৃথিবী তো আপনারই রাজ্য, যেখানে দেখছি একচ্ছত্র সম্রাটের পতাকা লেগে আছে, যাবো কোথায়? একটু স্থান দেন না। আর পরীক্ষিত মহারাজের কাছে যখন শরণ নিয়েছে, শরণ বৎসল বলছিলেন একবার মাফ করে দেবে। যেই শরণ নিয়েছে তখন মিঠা বলতে লাগলো, বললে একটু আমাকে স্থান দিন। তখন পরীক্ষিত মহারাজ কলিযুগকে দেখলেন, দেখতেই কিছু বস্তু দেখা হলো। কি দেখলেন? না ইহ কলিযুগ হে পরম প্রতাপ মানস পুণ্য কোই नहीं पापा। यह कलिजुग है परम प्रतापा। ये कलिजुगের বিশেষ গুণ মানস পুণ্য। মনে মনে যদি আপনি পুণ্য করবেন, মনে মনে দান করলেন, মনে মনে ঠাকুরের সেবা করছেন, মনে মনে করছেন, তাহলে আপনি পুণ্যটা পাবেন। পাবেন না এরকম না, মনে মনে ভক্তি করছেন, পাবেন। কিন্তু মনে মনে যদি কেউ পাপ করে, পাপের ফল তো মনে মনে করলে পাওয়া যায় না, কলিযুগের জন্য সেটা ক্যান্সেল করে দেওয়া হয়। পাপের ফল তো তুমি তখনই পাবে যখন শরীর দিয়ে পাপ কার্য হয়ে যাবে। বল আনন্দকান্দ ভগবান কি। তো কি বলছেন? না ইহ কলিযুগ হে परम प्रतापा मानस पुण्य कोई नहीं पापा। कलिजुग सम नहीं आन जुग जो नर करे विश्वास। ये कलिजुगेर मतो जुग नहीं, कलिजुग सम है, कलिजुग सम आन जुग जो नर करे विश्वास। गाय राम नाम विमल गुनु भवतर करे प्रयास। এই কলিযুগে যদি কেউ হরি নাম সংকীর্তন করে নিল, যদি কেউ রাম নাম গুণগান করে নিল, সে নিশ্চিত ভাবে মুক্তি পাবে, এতে সন্দেহ নেই। কি বললেন? এই কলিযুগে যদি কেউ নাম কীর্তন করে নিল, গুরুদেবের কাছে গিয়ে নাম মন্ত্রকে দীক্ষা নিয়ে হরি নাম জপ করে নিল, নিশ্চিত ভাবে সে মুক্তি পাবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। এই জন্য ভাগবতের শ্লোকে বলছেন কে কলের দোষে নিধে রাজন। অ্যাকচুয়ালি কথা কি জানেন তো, আমার শুধু শ্লোক শ্লোক উপরে বলা অভ্যাস আছে, কত যে কন্ট্রোল করব তার কোনো ঠিক নাই। এই জন্য একটু বেশি শ্লোক যদিও হয়ে যায় একটু মাফ করে দেবেন। বল আনন্দকান্দ ভগবান কি জয়। তে কলের দোষে নিধে রাজন अस्ति एक महान गुना कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संग परं ब्रजेत। এই কলিযুগে আর একটা বিশেষ গুণ আছে, হাজার তো অবগুণ আছে কলিযুগে, হাজার অবগুণ আছে। আপনি রোজ পেপার শুনবেন, হ্যাঁ, কে কাকে নিয়ে পালিয়ে গেল, বাবা তার মেয়ের সঙ্গে অসৎ কাজ করে দিয়েছে, নানাদি নগণ্য নগণ্য কথা শুনবেন। এ বর্ণন করে কোনো লাভ নেই, এ কলিযুগের দোষ। কিন্তু একটা উত্তম গুণ আছে, কি না কলের দোষে নিধে রাজন अस्ति एक महान गुना কীর্তনা দেব কৃষ্ণস্য। কৃষ্ণের যদি কেউ কীর্তন করে নিল, কৃষ্ণস্য দেব কৃষ্ণস্য মুক্ত সঙ্গ পরং ব্রজেত, নিশ্চিত ভাবে সে কোথায় যাবে? বৈকুণ্ঠে যাবে, ভগবানের কাছে যাবে। ইয়ে হচ্ছে কলির বিশেষত্ব।
এই জন্য কলিকে স্থান দিয়ে দিলেন, বলে ঠিক আছে, আর গুণ আছে মানে একে স্থান দিতে হবে। অভ্যর্থিতং তদাস্তস্मै স্থানানি কলয়ে দদৌ দ্যুতং পানং স্ত্রিয়সুনা যত্রা ধর্মশ্চতুর্বিধা। চারটা স্থান দিলাম কলি। সর্বপ্রথম দ্যুত, দ্যুত মানে জুয়া। জুয়াতে কলি কপট রূপে থাকে, বিনা কপটে জুয়া খেলা যায় না। জুয়া, যারা জুয়া খেলবে বুঝে নেবে এরা কলির পক্কা চেলা। সে ক্রিকেট হোক চাই চেস হোক চাই যাই হোক, যদি অর্থকে বাজি লাগিয়ে খেলা করা যায় সেটা জুয়া। ইয়ে প্রথম কথা। দ্যুতং পানম, পানম মানে নেশা। কলিতে কোনো প্রকারে নেশা থাকবে না। নেশা থাকলে কি হবে? পবিত্রতা তোমার নষ্ট হয়ে যাবে। নেশা থাকলে পবিত্রতা নষ্ট হয়ে যাবে। এই জন্য কলিযুগে ইয়ে হলো কথা, এখানে কলি থাকবে নেশা, অহংকার ভাবে নেশাতে থাকে। দ্যুতং পানম স্ত্রিয়ঃ, পরস্ত্রী গমন, পরপুরুষ গমনে কুৎসিত কাম রূপে কলি বিরাজমান করে। যত অবধি হাত পা ভেঙে গুঁড়া না হয়ে গেছে তত অবধি সে প্রবৃত্তি, যে পরস্ত্রীগামী করছে, যে পরপুরুষগামী করছে, সে তত অবধি যেতে থাকবে। কত অবধি না? যত অবধি পুরা মার খেয়ে হাত পা একদম গুঁড়া না হয়ে যায়, তা প্রকৃতি নষ্ট হবে না। ওই জন্য সেখানে কুৎসিত কাম রূপে কলির নিবাস থাকে। আর দ্যুতং পান স্ত্রীয় সোনা, আর এক জায়গা জীব হিংসা। সোনা মানে জীব হিংসা, জীব হিংসাতে কলি থাকে। হ্যাঁ, কোন নিরপরাধ প্রাণীকে হত্যা করতে নাই, জীব হিংসা করতে নাই, এই জন্য সেখানে কলি থাকে। আর এইবার কলিস্তু কলপ্রিয়, আর একবার বলতে লাগলো আমাকে আর একটা স্থান দিয়ে দিন, স্থান দিয়ে দিন। মিঠা যখন বলতে লাগলো তখন হলো কি না, আরেকটা স্থান রাজার মুখ থেকে পড়ে গেল, সুবর্ণবাস দিয়ে দিলেন। যেই সুবর্ণবাস দিলেন সেই রাজার মস্তক হয়ে কলি প্রবেশ করে গেল। বলে সোনাতে তো গোবিন্দ থাকে, বেদে বলেছে হিরণ্যগর্ভ সমবর্ততাগ্রে ভূতস্য জাত প্রতিরেক আসিত সদা ধারম দ্যামুতে মাং কস্मै দেবায় হবিষা বিদেম। গীতায় বলছেন ধাতু নাম অস্মি কাঞ্চনম, ধাতুর মধ্যে আমি সোনা। তো যে সোনাতে ভগবান থাকে সে সোনাতে কলি কেমন থাকবে? বলছেন যেটা ইমানদারি সোনা সেতে গোবিন্দ থাকে, যেটা বেঈমানি সোনা সেতে কলি থাকে। বলে আনন্দ কন্দ ভগবান বলে তাহলে মুকুটটা, বলে মুকুটটা কি ইমানদারি? এটা জরাসন্ধর মুকুট ছিল, সেইটাই পরিধান করেছিল সেই দিন। বলে আনন্দ কন্দ ভগবান কি। এইভাবে কলিকে পরীক্ষিত মহারাজ স্থান দিতেই কলি মুকুটের মধ্য দিয়ে রাজার ভিতরে প্রবেশ করে গেল। রাজাকে খুব তৃষ্ণা লেগেছে, মহারাজ বলে গেছিলেন আমি সংক্ষিপ্ত বলে চলে যাব। যখন ক্ষুধা লেগেছে, তৃষ্ণা লেগেছে, রাস্তায় যেতে যেতে এক ঋষি আশ্রম দেখলেন, বড় তেজস্বী ঋষি, নাম হচ্ছেন শমিক মুনি। শমিক আর শমিক মুনি ধ্যানস্থ হয়ে গেছিলেন। দেখো, ধ্যানস্থ হয়ে গেলে যার মনোবৃত্তি অন্তর্মুখী হয়ে যায়, মনোবৃত্তি দিয়ে একজন সমাধান বাইরে খুঁজে আর একজন সমাধান ভিতরে খুঁজে। যে ভিতরে সমাধান খুঁজে তাকে অন্তর্মুখী বৃত্তি বলা হয়। সে চোখ বন্ধ করে ধ্যানস্থ হয়ে ভিতরে খোঁজে। যখন তার মন ইন্দ্রিয় অন্তর্মুখী হয়ে যায় তখন কে চেল্লাচ্ছে, কে চতুরঙ্গিনী সেনা যাচ্ছে বা নগাড়ে বাজছে বা বেড বাজছে, তার কোনো ধ্যান থাকে না। তার মন অন্তর্মুখী দশা প্রাপ্ত হয়ে গেছে। আর ঋষির অন্তর্মুখী, তিনি তপস্যায় অন্তর্মুখী দশা প্রাপ্ত হচ্ছিলেন। এই সময় রাজা গিয়ে ওনাকে বললেন খুব ক্ষুধা লেগেছে, কিছু ভোজন পাওয়া যাবে? কিছু উত্তর পেলেন না। আবার পুনরায় তিনি বলতে লাগলেন খুব পিপাসা লেগেছে, আপনি ভোজন না দেবেন কিছু জল পান তো করান। ঋষি কিছুই বললেন না। ঋষি যখন কিছুই বললেন না তখন কলিযুগ বলছে ঢঙ্গি বাবা, পাখন্ডী বাবা, আমাকে ভোজন পানি দিতে হবে, এই কারণে তপস্যা ঢং করছে। সামনে একটা মৃত সর্প ছিল, মরা সর্প,
তিনি নিয়ে গলায় দিয়ে দিলেন। আর এই সময়ে ঋষি কুমার দেখলেন যে আমার পূজ্য গুরুদেবের, নিরপরাধ গুরুদেবের গলায় একজন রাজা মৃত সর্প ঢেলে চলে যাচ্ছেন। দৌড় করে গেলেন ঋষি কুমার শৃঙ্গির কাছে। তিনি গঙ্গা জলে স্নান করছিলেন। বললেন, ঋষি কুমার, একজন রাজা এসেছিলেন, ভোজন পানির যাচনা করছিলেন, আর গুরুদেব কিছু উত্তর দিলেন না বলে মৃত সর্প গুরুদেবের গলায় ঢেলে চলে গেলেন। এইবার শৃঙ্গি কি করলো না, জল তুলে নিল। জল তুলে দেখতে লাগলো জলের ভিতরে কোন রাজা। দেখলেন পরীক্ষিত। বলে, ও হস্তিনাপুরের রাজা হয়েছে, শশাগরা পৃথিবীর সম্রাট হয়েছে বলে এত বড় অহংকার, যা ইচ্ছা তাই করবে। আমার নিরপরাধ তেজস্বী পিতার গলায় মৃত সর্প ঢেলে চলে গেল। যে সর্প ঢেলেছে আমি আজ থেকে সাপ দিচ্ছি, আজ থেকে 7 দিন বাদ তক্ষক দংশনে উনার অকাল মৃত্যু হয়ে যাবে। বজ্র বাত বিসর্গম, সুখদেব স্বামী বলছেন, সুত গোস্বামী। অর্থাৎ ইয়ে শব্দরূপী ব্রহ্মাস্ত্র চালিয়ে দিল পরীক্ষিতকে। আর পরীক্ষিতকে গর্ভে, পরীক্ষিত মাতৃ গর্ভে যখন ছিলেন, অশ্বত্থামা কি চালিয়েছিল? অস্ত্ররূপী ব্রহ্মাস্ত্র। আর এই ঋষিকুমার কি চালিয়ে দিল? শব্দরূপী ব্রহ্মাস্ত্র। পরীক্ষিত মহারাজ কিছু তো তখন বুঝতে পারেন নাই। তিনি বাড়ি ফিরলেন। ঘুরতে ঘুরতে বাড়ি ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। মুকুটটা বিকালা দিকে হয়ে গেছে। মুকুটটা বের করলেন যখন, তখন মনে মনে চিন্তা হলো, হায় হায়, আমাদের পূর্বজ যে অপরাধ করে নাই সেই অপরাধ আমার জীবনে হয়ে গেল। কাল আমি সাধুর কাছে যাব, ক্ষমা প্রার্থনা করব। আর ক্ষমা প্রার্থনা করে সাধু যা দণ্ড দেবেন সেই দণ্ডটাকে আমি স্বীকার করে নেব। এই রকম বলে তিনি মনে মনে চিন্তা করছেন, সব ক্ষমা চাইব, যা দণ্ড দেবে আমি গ্রহণ করে নেব। আর এদিকে সন্ধ্যার সময় ঋষির ধ্যান ভঙ্গ হলো। দেখছেন সব ঋষি কুমার বসে আছেন, সামনে পুত্র বসে আছে, খুব দুঃখী হয়ে। গলায় দেখলেন মৃত সর্প। বিচারও করলেন না, বললেন কোন ঋষি আমাকে পরীক্ষা করার জন্য হয়তো মৃত সর্প ঢেলেছে। তিনি বিচার না করে বের করে দিলেন। দেখলেন পুত্র কাঁদছে। বলে, বাবা কাঁদছো কেন? বললে, পরীক্ষিত মহারাজ এসেছিলেন, রাজা এসে আপনার গলায় মৃত সর্প ঢেলে চলে গেছেন। বললে, বাবা ক্ষুধা লেগে থাকবে, তোমরা একটু ধ্যান দিলে না, পিপাসা লেগে থাকবে, জঙ্গলের ভটকে গিয়ে থাকবে, কোন রকম ব্যবস্থা করা দরকার ছিল, তোমাদের একটু ধ্যান রাখা দরকার ছিল। আচ্ছা সকলে বসবেন, আপনারা একটু একটু এগিয়ে আসুন, আরো কয়েকজন সব আসছেন, তাদেরকে বসিয়ে দিন, সকলে বসে পড়ুন। বল আনন্দ কান্দা ভগবান কি। মৃত সর্প ঢেলে চলে গেছেন এই বলে তখন বলছেন রাজা সে। বলে, হোক রাজা, এমন তাকে দণ্ড দিয়েছে। বলে, কি দণ্ড দিয়েছ? না দণ্ড এইটাই দিয়েছি যে আজ থেকে 7 দিন বাদে তক্ষক দংশন করবে, উনার অকাল মৃত্যু হয়ে যাবে। বলে, বাবা এই সামান্য অপরাধের জন্য এত বড় দণ্ড? আরে আমরা আজ এত সুন্দর জীবন যাপন করছি, জঙ্গলে না চোরের ভয়, না ডাকুর ভয়, না বাঘের ভয়, না সিংহের ভয়। কেন? মহারাজ পরীক্ষিত দায়িত্ব নিয়েছেন, আর এই কারণে এত বড় দণ্ড? আরে যাও যাও, আরে গৌরমুখ যাও, ঋষির কাছে বলে দিয়েছো, পরীক্ষিতের কাছে বলে দিয়েছ আমার দুষ্ট পুত্র এইভাবে অপরাধ করেছে। এই বলতেই হলো কি না, গৌরমুখ গিয়ে সবকিছু পরীক্ষিত মহারাজকে বললেন। আর পরীক্ষিত মহারাজ নিজের পুত্র জন্মজয়কে রাজগদ্দি দিয়ে সেই মুহূর্ত থেকে রাজর্ষি বেশ ধারণ করে এসে গঙ্গা কূলে উপস্থিত হলেন। আর গঙ্গা কূলে উপস্থিত হওয়ার পর হলো কি, ভগবান কি। তো উপস্থিত হতেই হলো কি, গঙ্গাধারে বসে আছেন। আর গঙ্গাধারে বসে চোখ বন্ধ করে বলছেন প্রভুকে, হে প্রভু, আপনি আমাকে গর্ভতে যখন আমি ছিলাম, গুরুপুত্র অশ্বত্থামা আমার মাতৃগর্ভকে ব্রহ্মাস্ত্র চালিয়েছিল, আপনি সেই ব্রহ্মাস্ত্র থেকে আমাকে রক্ষা করেছেন। আজ সেই গুরুপুত্র শমিক মুনির পুত্র ঋষি কুমার শৃঙ্গী শব্দরূপী ব্রহ্মাস্ত্র চালিয়েছে, অত শব্দ দিয়ে আমাকে উদ্ধার করুন।
समागम समन लाभ कछुआनी, बिनु हरि कृपा मिलयो सो गावत वेद पुराण। আরে সজ্জন, মৃত্যু তো তখন মঙ্গলময় হয় যদি আপনার মৃত্যুর সময় হাজার সাধুর দর্শন হয়ে যায়। আপনার অন্তিম সময় যদি সাধু দর্শন হয়। আর পরীক্ষিত মহারাজ চোখ বন্ধ করেছেন, ভগবানকে স্তুতি করছেন, চোখ খুলতেই দেখছেন কি না 60,000 সাধু। বলে আরে সেই ঋষি কুমার চরণকে আমি কিভাবে বন্দনা করব? অভিশাপের মানে তো এই নয় একসঙ্গে 60,000 সাধু দর্শন দিতে আসবে। হে মুনিবর, ঔপচারিকতা দ্বারা মালা চন্দন দিয়ে আমি আপনাদের মূল্যবান সময়কে নষ্ট করব না। আপনি একটা কথা আমাকে বলে দিন, হ্যাঁ, কি না পুরুষ সেহজত কার্যম ম্রিয়মাতস্য সর্বতা। 7 দিনের মধ্যে যার মৃত্যু হয়ে যাবে, যার আসন্ন মৃত্যু, তার উদ্ধার পাবার রাস্তাটা কি? আর এই সময় কি হলো? না দিগম্বরং বক্র বিকীর্ণ কেশম প্রলম্ব বাহুম সমরত্তমাহুম শ্যামং সদা পিচ্ছবয়ঙ্গ লক্ষ্মা স্ত্রীণাং মনোজ্ঞ রুচিরস্মিতেন। আহা, সেখানে হেঁটে হেঁটে সুখদেব স্বামীর ধ্যান ভঙ্গ হলো। আমি গতকাল বলেছিলাম সুখদেব স্বামী বেদব্যাসের কাছে ভাগবতকে 3 বার শ্রবণ করে জঙ্গলে গিয়ে ধ্যানস্থ হয়ে ভাগবতকে ধ্যান করছিলেন, আর ধ্যান ভঙ্গ হলো। বললো এইবার উপযুক্ত সময় এসছে। 60,000 মুনি ঋষির মধ্যে যজমান হচ্ছেন পরীক্ষিত। পরীক্ষিত বসছেন, আর এই সময় সুখদেব স্বামী উপস্থিত হলেন। সব সাধু দাঁড় হয়ে সকলে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করছেন। এবার সুখদেব স্বামী যখন ব্যাস মঞ্চে আগমন হয়, গুরুজি আগমন হয়ে গেছে, ভগবান কি, একটু গুরুদেবকে একটু স্মরণ করে নি, একটু ভজন করে নি। গুরুদেব দয়া করকে मुझको अपना लेना, मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना, मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। करुणानिधि नाम तेरा, करुणा बरसाओ तुम। करुणानिधि नाम तेरा, करुणा बरसाओ तुम। सोए भाग्यों को हे नाथ जगाओ तुम, हे नाथ जगाओ तुम। अज्ञात मिरंगस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन
तस्मै श्री गुरवे नमः। करुणानिधि नाम तेरा करुणा बरसाओ तुम। करुणानिधि नाम तेरा करुणा बरसाओ तुम। सोए हुए भाग्यों को हे नाथ जगाओ तुम। हे नाथ जगाओ तुम। मेरे नाव भंवर डोले उसे पार लगा देना। मेरे नाव भंवर डोले उसे पार लगा देना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना। पापी हूँ या कपटी हूँ जैसा भी हूँ तेरा हूँ। पापी हूँ या कपटी हूँ जैसा भी हूँ तेरा हूँ। घरवार छोड़ कर मैं जीवन से अकेला हूँ। से अकेला हूँ दुख का मरा हूँ मैं। मेरा दुखड़ा मिटा देना। दुख का मरा हूँ मैं। मेरे दुखड़ा मिटा देना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा दे। बोलानंद कंद भगवान की जय। तो परीक्षित महाराज बोललेन गुरुजी একটা জিনিস আমি ঔপচারিকতা দ্বারা আপনার মূল্যবান সময়কে নষ্ট করতে চাই না।
একটা জিনিস বলুন, কেহ অদ্য বয়ং ব্রহ্মণ, কেহ অদ্য বয়ং ব্রহ্মণ সৎসেব্য ক্ষেত্র বান্ধব কৃপয়া তিথি রূপেণ ভবত বস্তীর্থ কাঙ্ক্ষিতা। আপনার মতো সাধু যাকে স্মরণ করলেই, যাকে স্মরণ করা মাত্রই সমস্ত পাপ দূরীভূত হয়ে যায়। সাধু কেবল যদি আপনি স্মরণ করেন, কে যে সংস্মরণাৎ পুংসাং বলছেন সদ্য শুদ্ধ্যন্তি বৈক্রিয়া কিং পুনঃ দর্শনং স্পর্শো পাদ শৌচাসনাদিবি। এমন সাধু যাকে স্মরণ করলে সমস্ত পাপ দূরীভূত হয়ে যায়, সেই সাধু যদি দর্শন দেয়, পদসেবার সুযোগ দেয়, আর অপেক্ষা সদ্ভাগ্য আর কি হতে পারে? আমার কুল পবিত্র হয়ে গেল, আমার রাজ্য পবিত্র হয়ে গেল, আমার পিতৃপুরুষ তৃপ্ত হয়ে গেলেন, আমার সব প্রকার অনিষ্ট দূরীভূত হয়ে গেল, যেহেতু আপনি আমার রাজ্যে পদার্পণ করেছেন। কিন্তু একটা কথা কি, না অতঃ পুচ্ছামি সংসিদ্ধিম যোগিনাম পরমং গুরুম পুরুষস্য যৎকার্যং ম্রিয়মাতস্য সর্বথা। হে গুরুজি, একটা কথা আমি জানতে চাই, যার আসন্ন মৃত্যু হবে তার কি করণীয়? সুখদেব স্বামী হাসতে লাগলেন, বললেন, রাজন, এ তো তোমার জন্য, তুমি কিছু প্রশ্ন করো নাই। কেবরিয়া নচতে প্রশ্ন কুতলোক হৃতং রূপ আত্মবৎ সম্মতঃ পুংসাম শ্রোতজ্যাদিষু যাপর। সকল লোকের জন্য তুমি প্রশ্ন করেছো, কে 8 দিন বাঁচে? আরে মানুষ জন্মও হয় 7 দিনে, আর মৃত্যু হয়ে যায় 7 দিনে। 8 দিনে কে বাঁচে? সকলে 7 দিনের মধ্যে জন্ম হবে। রবি, সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, এই তো 7। 8 কোথায়? আর বাঁচার মরা এটা বড় কথা না। বলে, মহারাজ, আমরা তো ইয়ে শুনেছি সত্য যুগে 1 লাখ বর্ষ বাঁচত, ত্রেতাতে 10,000, দাপরে 1000, আর কলিতে 100। বলে, 1000 বর্ষ বাঁচলে কি হবে? করেছে কি? বাঁচা মরা এটা বড় না, কে কি করলো এটা বড়। আর বাকি নিদ্রয়ারিয়তে নক্তং ব্যবহান চবাবয় দিবাচার্তে হয়া রাজন কুটুম্ব ভরণী নবা। আমরা বাংলাতে কি বলি? দিনে গেল মিছা কাজে, রাত্রে গেল নিদে, না ভজিল রাধা কৃষ্ণ চরণারবিন্দে। নিদ্রায় রাত রাত তো ঘুমাতে ঘুমাতে কেটে গেল, আর দিনটা কুটুম্ব প্রতিপোষণের জন্য কিছু রোজগার করতে যাচ্ছেন, দিনটা কেটে গেল। হ্যাঁ, আর যদি 100 বর্ষ মানুষ বাঁচে, 50 বর্ষ তো ঘুমাতে ঘুমাতে কেটে গেল, বাকি থাকলো 50। 10 বর্ষ পর্যন্ত, 20 বর্ষ পর্যন্ত আপনি কিছু করেননি, বাবার হোটেলে খেয়েছেন। আর যখন 80 থেকে 100 বছর বুড়ো হয়ে যাবেন, তখনও কিছু করতে পারবেন না, আবার বাবার হোটেলে খেতে হবে। তাহলে 10 রাত রাত বাদ দেওয়া হয়েছে, এই কারণে 10 বছর, আরো 10 বছর বাদ করে দিন, 20 বছর বাদ করে দিন, বাকি 100 বছর থেকে থাকলো 30টা বছর। তার ভিতরে শ্রীমতীজির আজ্ঞা প্রতিপালন করতে হবে, শ্রীমতীরা স্বামীর আজ্ঞা পালন করবে, বাচ্চা কাচ্চা হয়ে যাবে, তাদেরকে মানুষ করতে হবে, তারা বাড়বে, তারপরে আপনাদেরকে নিয়ে আবার বৃদ্ধাশ্রমে ছেড়ে দিয়ে আসবে। এই পর্যায়ে আজকাল তো তাই হচ্ছে না,
কেন আপনারা বাচ্চাদেরকে সংস্কার যদি না দেন, ভগবানের পথ যদি না দেখান, তাহলে কি করবে? তারা এই কাজই করবে। বলা আনন্দকন্দ ভগবান কি। এজন্য সুখদেব স্বামী বলছেন কে তস্মাৎ ভারত সর্বাত্মা। বললে পরীক্ষিত 7 দিন কেন? 7 মিনিটে ভগবানকে পাই দেবো। কত মিনিট? 7 মিনিটে। 7 দিন তো অনেক। বলে কি করতে হবে গুরুজি? বললে তস্মাৎ ভারত সর্বাত্মা ভগবান ঈশ্বর হরি শ্রোতব্য কীর্তিতব্যস্য ধ্যেয় পূজ্যস্য নিত্যদা। मन को 100 वर्ष हटाओ। কে তার বিজনেসে মনটা লাগাইছে, কে তার কাজে মন লাগাইছে, কে তার পুত্রের কাছে মন লাগাইছে, কে তার মেয়ের কাছে কন্যা কাছে মন লাগাইছে, কে তার পত্নীর কাছে মনটা লাগিয়েছে। হৃদয় মধ্যে মমতা দিয়ে তাদেরকে আমরা বসিয়ে দিয়েছি। এই জন্য কি করতে হবে না, মন 100 वर्ष हटाओ और गोविंद के चरण में लगाओ। मन 100 वर्ष हटाओ और गोविंद के चरण में लगाओ। और যখন গোবিন্দের চরণে মনটা লেগে গেল, বাস সেই হচ্ছে জীবন মুক্ত মহাপুরুষ। সেটা 1 মিনিটে হতে পারে, 7 মিনিটে হতে পারে, বা 70,000 বর্ষ তপস্যা করেও সম্ভব হয় না। বললে এইটাই তো গুরুজি খুব প্রবলেম, মনটা লাগানো তো সহজে যায় না। সুখদেব স্বামী বলছেন উপায় 4টা বলে দিচ্ছি, শোনো। মনকে আয়ত্ত করার 4টা উপায়। পরীক্ষিত বলছেন, বললে চঞ্চল হই মন কৃষ্ণ, যেটা অর্জুন বলেছিলেন গীতায়, চঞ্চল হই মন কৃষ্ণ। বায়ুকে যেমন হাতের মুঠির মধ্যে রাখা যেতে পারে না, মনকে সেরকম হাতের মুঠির মধ্যে রাখা যেতে পারে না। বলে আমি 4টা নিয়ম বলে দিচ্ছি। জিতাসন জিত শ্বাস জিতো সঙ্গ জিতেন্দ্রিয়। আগে আসনকে জিততে হবে। এই 3 ঘন্টা, 3.5 ঘন্টা, 4 ঘন্টা একই আসনে বসতে হবে। কখনো এরকম করে দিলেন, কখনো এরকম করে দিলেন, কখনো এইভাবে। আর এইভাবে 2 আঁঠু তুলে এইভাবে বসাটা, এই আসনটার নাম হচ্ছে দরিদ্রাসন। এই আসনটার নাম দরিদ্রাসন। এই আসনে যদি রাজা ইন্দ্রও বসে যায়, তাহলে তাকে দুঃখ পেতে হবে। স্বর্গের সম্পত্তিগুলো তাকে অভাব হয়ে যাবে। এই জন্য কখন খেয়াল রাখবেন, 2 আঁঠুকে তুলে দিয়ে হাতকে গাঁট দিয়ে এইভাবে যে বসে, এইভাবে কখনোই বসবেন না। বাড়িতে কি, স্টেজে কি, অন্য জায়গা কি। বলা আনন্দকন্দ ভগবান কি। তাহলে জিতাসন। আরেকটা কথা বললেন জিত শ্বাস। প্রাণায়ামের মাধ্যমে যদি বায়ুকে আয়ত্ত কেউ করতে পারে, সেও ধীরে ধীরে মনকে কন্ট্রোল করতে পারে। জিত শ্বাস। 3 নম্বর কথা বললেন জিত সঙ্গ। সঙ্গ জিত। সাধু সঙ্গ, সাধু সঙ্গ সর্বশাস্ত্র কয়, লবমাত্র সাধু সঙ্গ সর্বসিদ্ধি হয়। এই জন্য 3 নম্বর কথা বললেন সাধু সঙ্গ করো। আর 4 নম্বর কথা বললেন জিতাসন, জিত শ্বাস, জিত সঙ্গ, জিতেন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয়কে যদি কেউ জয় করতে পারে, বলে সেটা কেমন? বললে তাকে সংযম। দেখে না ইন্দ্রিয়কে न घोड़ा भागे, इनमें हरदम के संयम की कोड़े लागे। देखे ना इंद्रियों के न घोड़ा भागे, इनमें हरदम के संयम के कोड़े लगे। अपने रथ को सुमारग चलाते चलो, अपने रथ को सुमारग चलाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते। देखना इंद्रियों के न घोड़ा भागे, इनमें हरदम के संयम की कोड़े लगे। সনাতন ধর্মে আরেকটা বিচার আছে। আজকে বৃহস্পতিবার, আমিষ খেতে নাই। আজকে মঙ্গলবার, মায়ের বার। আজকে শনিবার, শনি ঠাকুরের বার। ইয়ে প্রথা ব্যবস্থা করা হয়েছে কেন? না সকলকে কৃষ্ণ হয়তো ভালো লাগে না। তামসিক বুদ্ধিতে কেউ কালী পুজো করতে চায়, কেউ শনির পুজো করতে চায়।
আরে কমসে কম নিয়মটাতে মানুষ, শরীরটা হচ্ছে রথ, একে যদি কন্ট্রোল করে না চালাবেন কখনো পাংচার হয়ে যাবে, কোন জায়গায় পড়ে যাবে তার কোনো ঠিকানা নাই। এই জন্য বলা হয়েছে আজ এইবার এই কাজ করতে নাই, আজ এই ব্রত এই কাজ করতে নাই, আজ উপবাস থাকতে, মানে 15 দিনে একবার উপবাস করতে হয়। সকলে তারা একাদশী করে না, চুগলি করে বলে বলে এরা বিধবারা করে, আমাদের ওদিকে এরকম চুগলি করে বলে একাদশী করছে। আরে ওরা তো বিধবা লোক করে, সধবা লোককে একাদশী করতে নেই। কিন্তু একাদশীর মতো সবথেকে শ্রেষ্ঠ ব্রত এ যে সনাতন ধর্মের মধ্যে নেই, এটা হয়তো তাদের জানা নেই। সমস্ত ব্রত অপেক্ষা সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রত হচ্ছে একাদশী। হয়তো তামসিক লোককে পছন্দ হয় না, ওই জন্য তারা এরকম কথা বলে। এই জন্য সনাতন ধর্মের ব্যবস্থা করেছে, বলে এটা না করলে কমসে কম সেটা তো করবে, এটা তো করবে। এই জন্য বলা হয়েছে সংযম। এই প্রকার ভাবে ইন্দ্রিয়কে সংযম করতে হয়। এই জন্য বলছে দেখে না ইন্দ্রিয়কে না ঘোড়া বাগে, ইনমে হরদম কে संयम के कोड़े लगे। देखना इंद्रियों के न घोड़ा भागे, इनमें हरदम के संयम के कोड़े लगे। अपने रथ को सुमारग चलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। अपने रथ को सुमारग चलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। बोलो आनंद भगवान की। এরপরে সুখদেব স্বামী যে কথা উপদেশ করবেন আমরা আগামী দিন থেকে আবার শ্রবণ করব। আজকে কথা এখানে বিশ্রাম। বল আনন্দ কন্দ ভগবান কি জয়। বল কৃষ্ণায় বাসুদেবায় দেবকী নন্দনায় চ নন্দ গোপ কুমারায় গোবিন্দায় নমো নমঃ। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोल कृष्ण कन्या लाल की जय। बोल आज के आनंद की जय। একটু নিত্য কীর্তন করুন, হাত পাটা ছাড়ুক, গরমটা আসুক। হরে কৃষ্ণ। বাঞ্ছা কল্পতরুভাস্য কৃপা সিন্ধু ভয়ে বচ পতিতানাং পাবনেভ্য বৈষ্ণবেভ্যো নমো। আমাদের परमानंद मैंने बांध लिया वो, मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया हो, मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना। मैंने बांध लिया वो, मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया वो, मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना। मेरा मन पापी पाप करना ही छोड़ दे, मेरा मन पापी पाप करना ही छोड़ दे। दुनिया से नाता तोड़ो तेरे संग जोड़ दे, दुनिया से नाता तोड़ो तेरे संग जोड़ दे। यही मांग मेरी वो यही मांग मेरी, यही मांग मेरी वो यही मांग मेरी।
यही मांग मेरी और कोई मांगना, यही मांग मेरी और कोई मांगना। आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना। मैंने बांध लिया वो मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया वो मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना। मेरा मन पानी प्रभु पावन तू कर दे, मेरा मन पानी प्रभु पावन तू कर दे। दुनिया पे नाता जोड़ो तेरा संग जोड़ दे, तेरा मेरा नाता जोड़ो ऐसा मुझे भर दे। तेरे अंग ऊपर हो तेरे अंग ऊपर, तेरे अंग ऊपर हो तेरे अंग ऊपर, तेरे अंग ऊपर चढ़े कोई अंगना, तेरे अंग ऊपर चढ़े कोई अंगना। आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना। बोलो राधा रानी सरकार की। हे मेरे श्याम प्रभु तेरा गुण गाऊं, हे मेरे श्याम प्रभु तेरा गुण गाऊं, तेरा गुण गाऊं प्रभु तुमको मनाऊं, तेरा गुण गाऊं प्रभु तुमको मनाऊं। तेरे सेवा प्रभु हाँ तेरे सेवा प्रभु, तेरे सेवा प्रभु हाँ तेरे सेवा प्रभु, तेरे सेवा प्रभु और कोई संग ना, तेरे सेवा प्रभु और कोई संग ना। आओ आओ हरि आओ हरि अंगना, आओ आओ हरि आओ हरि अंगना। मैंने बांध लिया वो मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया वो मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना, आओ हरि आओ मेरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना, आओ आओ हरि आओ